రిజర్వ్ క్యాపిటల్ దాకా అయింది సార్. సో కేటగిరీస్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ కంప్లీట్ అయింది. కేటగిరీస్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ లో మనం చూసింది ఏంటంటే ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్, పెయిడ్ అప్ అండ్ రిజర్వ్ క్యాపిటల్. అవునా? ఎస్ సార్. సో ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ నోట్స్ రాసుకున్నాం, అన్ఇష్యూడ్ రాసుకోలేదు. ఎందుకంటే అదర్ దాన్ ఇష్యూడ్ అంతే ఏమవుతుందమ్మా? అన్ఇష్యూడ్. అలాగే సబ్స్క్రైబ్డ్ నోట్స్ రాసుకున్నాం, అన్సబ్స్క్రైబ్డ్ రాసుకోలేదు. ఎందుకంటే అదర్ దాన్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఏంటి? అన్సబ్స్క్రైబ్డ్. అలాగే కాల్డ్ అప్ రాసుకున్నాం, అన్కాల్డ్ అప్ రాయలేదు. అలాగే పెయిడ్ అప్ రాసుకున్నాం, అన్పెయిడ్ అప్ రాయలేదు. అండ్ లాస్ట్ వన్ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ రాసుకున్నాం. అంతేనా? ఎస్ సార్. సో మీనింగ్ రాసుకున్నాం అమ్మా. మీనింగ్స్ తర్వాత కేటగిరీస్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్. అవును, ఇందుకే క్యాపిటల్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం మనం. క్యాపిటల్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం. 2 టైప్స్ అమ్మా. ఒకటేమో షేర్ క్యాపిటల్, ఇంకోటేమో డెట్ క్యాపిటల్. మనం ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నది ఓన్లీ అబౌట్ షేర్ క్యాపిటల్. వి డోంట్ టాక్ అబౌట్ డెట్ క్యాపిటల్. డెట్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ? సిఏ ఫౌండేషన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే షేర్ క్యాపిటల్ లో డెట్ క్యాపిటల్ గురించి, అదర్ దాన్ డెట్ క్యాపిటల్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. పెట్టండి టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్. హెడ్డింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్. shares as applied to the capital. Shares as applied to the capital of a company. Shares as applied to the capital of a company refers to shares as applied to the capital of a company refers to the units into which the total share capital of a company is divided. Shares as applied to the capital of a company refer to the units into which the total share capital of a company is divided. Full stop, continuation. Thus, a share is a fractional part. of the share capital. And forms the basis of ownership. Thus, a share is a fractional part of the share capital and forms the basis of ownership interest in a company. Thus, a share is a fractional part of the share capital and forms the basis of ownership interest in a company. Full stop, continuation. The persons who contribute money through shares are called shareholders. The persons who contribute money through shares are called shareholders. Full stop, continuation. A company can issue 2 types of shares. The company can issue 2 types of shares. First one, preference shares. And second one, equity shares.
సో టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ అని 2 ఒకటి ఏమో ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ఇంకోటి ఈక్విటీ. హెడ్డింగ్ పెట్టండమ్మా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. హెడ్డింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అందరూ రాసుకోండి. A preference share is one. A preference share is one which fulfills. A preference share is one which fulfills the following conditions. A preference share is one which fulfills the following conditions. Condition A, first condition number, that it carries a preferential right, that it carries a preferential right to dividend, that it carries a preferential right to dividend to be paid whether as a fixed amount, to be paid whether as a fixed amount payable to preference shareholders, or an amount calculated by a fixed rate of nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholders. నిత్య ఒకసారి కండిషన్ ఏ చదవమ్మా స్లోగా. that it carries a preferential right to dividend to be paid whether has a fixed amount payable to preference shareholders or an amount calculated by a fixed rate of the nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholders. Condition B amma. Condition B, that with respect to capital, it carries or will carry on the winding up of the company, the preferential right to the repayment of on the winding up of the company, the preferential right to the repayment of capital on the winding up of the company, the preferential right to the repayment of capital before anything is paid to equity shareholders. మరి చదువుతున్నామా కండిషన్ నెంబర్ బి, that with respect to capital it carries or will carry
on the winding up of the company, on the winding up of the company, the preferential right to the repayment of capital, the preferential right to the repayment of capital before anything is paid to equity shareholders. Before anything is paid to equity shareholders. Before anything is paid to equity shareholders. Next number 2, second type of share. Heading bet number. Equity shares are ordinary shares. Heading. Equity shares are ordinary shares. అందులో రాసుకుంటాం. An equity share is a share. An equity share is a share which is not a preference share. An equity share is a share. An equity share is a share which is not a preference share. Next continuation. In other words, shares which do not enjoy, any preferential right, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital, payment of dividend or repayment of capital are called as equity shares. Are called as equity shares. Next continuation. The equity shareholders are entitled to share the distributable profits. The equity shareholders are entitled to share the distributable profits of the company. The equity shareholders are entitled to share the distributable profits of the company after satisfying the dividend rights of the preference shareholders. The equity shareholders are entitled to share the distributable profits of the company after satisfying the dividend rights of the preference shareholders. Full stop. Continuation. The dividend on equity shares is not fixed. The dividend on equity shares is not fixed, and it may vary from year to year
The dividend on equity shares is not fixed and it may vary from year to year depending upon the amount of profits, available for distribution. The dividend on equity shares is not fixed and it may vary from year to year depending upon the amount of profits available for distribution. Amount of profits available for distribution. సో ఇది థియరీ అమ్మ, టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ యొక్క థియరీ. ఇప్పుడు దీని యొక్క మీనింగ్ చూద్దాం. సో నిత్య ఒక్కొక్క పాయింట్ నెమ్మది చదవమ్మ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ నుంచి. ఓకే సార్. అమ్మ మంచి ఆకలేసే టైము నాకు తెలుసు, కొంచెం దృష్టి పెట్టాలి. ఓకేనా? చదవండి. టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్. Shares are applied to the capital of a company, refers to the units into which the total shares capital of a company is divided. Okay, for example, so మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం? Types of shares. Types of shares. సో టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ ముందు మనకి ఏం కావాలి? షేర్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, అవునా? సో షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానమ్మా. ఆ బిజినెస్ ఎలా రిజిస్టర్ చేసినంటే కంపెనీ కింద రిజిస్టర్ చేశాను. సో టోటల్ కంపెనీ ఒక క్యాపిటల్ 1 lakh rupees. ఎగ్జాంపుల్ కదా, సో తక్కువ తీసుకున్నాను, 1 lakh rupees. ఈ 1 lakh rupees ని నేను ఒక 1000 పీపుల్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే 1 lakh షేర్ క్యాపిటల్ ని నేను 1000 రూపీస్కి కానీ 1000 పీపుల్ కానీ షేర్ చేస్తే ఒక్కొక్క షేర్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంత షేర్ వస్తుంది? 1 lakh లో 100 ఏంటది? అర్థమైందా? 100 పీపుల్కి ఇంటూ 100 రూపీస్ షేర్ ఇస్తే అది ఎంత అవుతుంది? 1 lakh అవుతుంది టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? సో ఈ 100 పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్కొక్కరు ఏం తీసుకుంటారో ఒక్కొక్క షేర్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? సో షేర్ వాల్యూ ఎంత? షేర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 100 రూపీస్. ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు? షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది? 1000 పీపుల్. ఓకేనా? సో టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 పీపుల్ అంటే 1000 షేర్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత? 100 రూపీస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh. సరిపోయిందా? సో షేర్ అంటే ఏంటి? టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ని ఎంతమంది అయితే షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో అంతమంది డివైడ్ చేస్తుంటే వచ్చే ఒక్కొక్క యూనిట్ ని ఏమంటారమ్మా? ఒక్కొక్క షేర్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఈ షేర్స్ చెప్పండి. లేదు సార్, అంటే చదువుతున్నాను. ఓకే. ఇంకేంటంటే ఈ ఒక్కొక్క యూనిట్ ని షేర్ ఎలా అయితే అనుకున్నాము, అన్ని షేర్స్ ని మిక్స్ చేస్తే వాటిని ఏమంటామా? షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ Thus, a share is a fractional part of the share capital and forms the basis of ownership interest in a company. అంటే ఏంటి? ఎవరి దగ్గర అయితే షేర్ ఉందో వాడు ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అవుతాడు. ఓకేనా? సో షేర్ ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. మొత్తం షేర్ క్యాపిటల్ లో ఒక పార్ట్, ఒక ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ మాత్రం ఏంటంట? ఈ షేర్ అంట. ఈ షేర్ ఎవరి చేతిలో అయితే ఉంటుందో వాడు ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అవ్వాలంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఏమి చూపించాలి? షేర్స్ మీద చూపించాలి. లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? డిబెంచర్స్ మీద చూపించాడు. ఓనర్ అవుడు ఏమవుతాడు? క్రెడిటర్ అవుతాడు. అర్థమైందా?
Yes, sir. నెక్స్ట్ The persons who contribute money through shares are called shareholders. ఓకేనమ్మా, ఎవరైతే షేర్స్ కొనుక్కుంటున్నారో, మన కంపెనీకి మనీ పేమెంట్ చేసి షేర్స్ కొనుక్కుంటున్నారో వాళ్ళని ఏమంటారమ్మా? షేర్ హోల్డర్స్. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ A company can issue two types of shares. First one, preference shares, and second one, equity share, or also called ordinary shares. టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఇప్పుడు మనం షేర్స్ అన్నాం కదా, షేర్స్ ని ఎన్ని విధాలుగా ఇవ్వచ్చు అంట? టూ టైప్స్ ఇవ్వచ్చు అంట. ఆ టూ టైప్స్ అంటే ఒకటేమో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇంకోటి ఈక్విటీ షేర్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ గురించి చదువుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. Preference shares. A preference share is one which fulfills the following conditions. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అవ్వాలి అంటే కింద చెప్పిన రెండు కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? That it carries a preferential right to dividend to be paid, whether has a fixed amount payable to preference shareholders or an amount calculated by a fixed rate of the nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholders. ముందు ఎందుకని ఇందులో డివిడెండ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. డివిడెండ్ అంటే ఏంటంటే ప్రాఫిట్. కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ ని ఏమంటామమ్మా? డివిడెండ్ అంటారు. సో ఏంటంట, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి పేమెంట్ చేసే ముందు ఏది డివిడెండ్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్ పే చేసే ముందు ఫస్ట్ ఎవరు పేమెంట్ చేసేయాలంట? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి. అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ డివిడెండ్. డివిడెండ్ గానీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కన్నా ముందు ఈ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి బేస్డ్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫిక్ రేట్, నామినల్ వాల్యూ మీద ఎంత రేట్ ఇస్తామండి, 5% 6% ఇస్తాం అని ముందే చెప్పారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వచ్చిన ప్రాఫిట్ లోంచి ముందు 6% ఆర్ 7% తీసేసి, ఎవరు తీసేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి తీసేసి, మిగిలిన డివిడెండ్ ఏమైనా ఉంటే అది మాత్రం ఎవరు పేమెంట్ చేయాలంట? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ పేమెంట్ చేయాలంట. అర్థమైంది? అర్థం కాలేదు? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. That will, with respect to capital, it carries or will carry on the winding up of the company the preferential right to the repayment of capital before anything is paid to equity shareholders. ఒక ప్రాఫిట్ ఒకటే కాదంట, పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్. వాళ్ళు పెట్టిన క్యాపిటల్, షేర్ క్యాపిటల్. వాళ్ళు పెట్టిన షేర్ క్యాపిటల్ కూడా ఎప్పుడమ్మా బిజినెస్ ని మూసేసే పరిస్థితి వస్తే మొత్తం బయట కంపెనీ కన్నా బయట వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ పేమెంట్ చేసేయాలి ఫస్ట్. ముందు వాళ్ళకి పేమెంట్ చేయకుండా ఓనర్స్ పని చేసుకుంటూ ఊరుకుంటారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ బయట ఎవరికైతే సప్లయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే డెటార్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ క్రియేటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ పేమెంట్లు చేసేసిన తర్వాత, అండ్ అలాగే డెట్ క్యాపిటల్ కూడా పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరు మిగులుతారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరిలో కూడా ముందు ఎవరికి పే చేయాలంట? ఎవరు? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు వీళ్ళు పేమెంట్ చేసేయాలంట. అర్థమవుతుందా? సో ముందు అలా వీళ్ళకి పేమెంట్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి బోత్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అండ్ అట్ ద వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ టైమ్ లో క్యాపిటల్ రెండింటిని కూడా ముందు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చే షేర్స్ ఏమంటారమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటారు. అర్థం కలదా? నెక్స్ట్ వన్. ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ షేర్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ ఏమంటారు? ఆర్డినరీ షేర్స్. వీళ్ళకి ఏ రైట్స్ ఉండవు, ఏ రైట్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చిన పేరేంటమ్మా? ఆర్డినరీ షేర్స్. ఆర్డినరీ షేర్స్. An equity share is a share which is not a preference share. అందరూ ఈక్వలే, ఎవరికి ఎలాంటి ప్రిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి ఈక్విటీ. అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్. In other words, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend
or repayment of capital are called as equity shares. In other words, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital are called as equity shares. ప్రాఫిట్స్ పంచేటప్పుడు అలాగే కంపెనీ వైండింగ్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి అందరికి బయట వాళ్ళందరికీ పేమెంట్స్ చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఎవరికైతే మిగిలిందో, అంటే ఎలాంటి ప్రిఫరెన్స్ లేదో, నో ప్రిఫరెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అండ్ నో ప్రిఫరెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ క్యాపిటల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరికైతే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వట్లేదో అలా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వని ప్రతి షేర్ ని కూడా ఏ షేర్ అనాలి? Equity shares. Or equity shares. Next up. The equity shareholders are entitled to share the distributable profits of the company after satisfying the dividend rights of the preference shareholder. అదేందమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చేసిన తర్వాత వీళ్ళు పంచుకోవాలంట. నెక్స్ట్, the dividend on equity shares is not fixed and it may vary from year to year depending upon the amount of profits available for distribution. సో ఎవరికైతే ఈక్విటీ షేర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000, ఈ సంవత్సరం 10,000 వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ 10,000 వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. అందరికి పేమెంట్లు చేసేగా ఏదైతే మిగిలిందో అది పంచుకోవాలి. సో 10,000 రావచ్చు, 9,000 రావచ్చు, 8,000 ఎంతగా రావచ్చు. అంతేగాని ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అయితే అలా కాదు. వాళ్ళు నామినల్ వాల్యూ 1,00,000 రూపాయలు 10% 10,000 ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. కానీ ఇలా అలా కాదు, ఎంతైతే అందరికి పేమెంట్లు చేయగా మిగిలిందో అదే మిగులుతుంది. అర్థమైందా? బాబీ ఉన్నాడు అక్కడ? బాబీ, ఒక చిన్న బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓపెన్ చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ ఒక కంపెనీ అయితే ఏమేమి ఉండొచ్చు జస్ట్ ఒక నార్మల్ గా చెప్పు. బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంటాయి చెప్పు, ఏం ఓపెన్ చేస్తాం? రైట్ హ్యాండ్ అసెట్స్. అసెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 types ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి, అవునా? ఒకటి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి. కరెంట్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? బిల్డింగ్, మెషినరీ ఎక్సెట్రా. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్, డెటార్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్, వీళ్ళు. ఓకేనా? సో మెయిన్ అసెట్స్ అయితే కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఒక 10 lakhs ఉన్నాయి అనుకుందాం, కరెంట్ అసెట్స్ ఒక 5 lakhs ఉన్నాయి అనుకుందాం. టోటల్ ఎంత? 15 lakhs. ఓకేనా? అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంటాయి? లయబిలిటీస్. అవునా? సో లయబిలిటీస్ లో కూడా ఏముంటాయి అంటే కరెంట్ లయబిలిటీస్, ఫిక్స్డ్ లయబిలిటీస్, క్యాపిటల్ కాకుండా. అవునా? సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ వేస్తాను. క్యాపిటల్ లోని ఇద్దరు ఉన్నారు, ఏంటంటే 6% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నారు. 6% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే 1,00,000 మంది ఉన్నారు. ఓకేనా? అలాగే ఈక్విటీ షేర్స్ 1,00,000 మంది కాదులే, ఎంత అర్థం అంటే 6% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఒక 2,00,000 మంది ఉన్నారు. ఓకేనా? 2 lakhs. అలాగే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారమ్మా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా ఒక 3 lakhs ఉన్నారు. ఓకేనా? అలాగే డిబెంచర్స్ ఉన్నారు, డిబెంచర్స్ ఒక 3 lakhs ఉన్నారు. అలాగే అవుట్ సైడ్ క్రెడిటర్స్ ఉన్నారు, అవుట్ సైడ్ క్రెడిటర్స్ ఒక 5 lakhs ఉన్నారు. ఓకేనా? ఎంత అయింది ఇప్పటికి? 5, 10, 30, ఇంకో 2 lakhs ఉంది. ఈ 2 lakhs కి బిల్స్ ఉన్నాయి, బిల్స్ పేయబుల్ ఉన్నాయి. సరిపోయిందా? 15 lakhs. సరిపోయింది సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక 3rd year అనుకుందాం. 3rd year లో నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందమ్మా. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే
ఒక 5 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఈక్విటీ షేర్స్ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ వాల్యూ 10 రూపీస్ అనుకుందాం. ఎస్ సార్. ఓకేనా? చెప్పు. ఇప్పుడు 5 lakhs లోని ఫస్ట్ ఎవరికి ఇచ్చారు? ఇది డివిడెండ్ అనేది ప్రాఫిట్ అంటే ఎస్ సార్. డివిడెండ్. డివిడెండ్. ఈ డివిడెండ్ 5 lakhs ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి చెప్పు? ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ కి ఇచ్చారు సార్. లెస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఎంత ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎంత? ఫస్ట్ బ్రాకెట్ రాస్తాం చూడండి. 2 lakhs ఇంటూ ఎంత వాళ్ళకి ఇచ్చే పర్సెంటేజ్ ఎంత ప్రాఫిట్ లోని? 6%. అంత 2 lakhs ఇంటూ 6/100 అంటే ఎంత? 12,000. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి. 12,000 సార్. ఎంతమ్మా? 12,000. 12,000. బాగా తక్కువ వచ్చిందా? ఇప్పుడు 16% పెట్టు. 16% ప్రిఫరెన్స్ షేర్. చూడు 32,000. 32,000 వచ్చిందా? ఎస్ సార్. 32,000. 5 lakhs నుంచి 32,000 తీసేస్తే ఎంత ఉంది? 4,68,000. 4,68,000. ఓకేనమ్మా? ఈ 4,68,000 ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా ఇప్పుడు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ టోటల్ ఎంత ఉంది? 3 lakhs డివైడెడ్ బై 10. అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ ఎన్ని టోటల్ గా? 30,000. 30,000 మందికి మనం ఏం చేయాలి? ఈ 4 lakhs ఇచ్చేదాన్ని పంచాలి. డివైడెడ్ బై 30,000 అంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంత వచ్చింది? ఒక్కొక్కరికి ఎంత వచ్చింది? నా దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ లేదు, కొంచెం చూడండి అమ్మా. 4,68,000 డివైడ్ బై 30,000. 15.6 సార్. 15.6 అంతే అంతే సార్. 4,68,000 డివైడ్ బై 30,000 ఎంత వస్తుంది సార్? అంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంత వచ్చిందంట? 15.6 రూపీస్ వచ్చిందంట. ఓకేనా? లేదు, నెక్స్ట్ టైం ఎంత వచ్చిందంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే ప్రాఫిట్ ఒక 2 lakhs వచ్చింది. ప్రాఫిట్ నెక్స్ట్ టైం ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2 lakhs వచ్చింది. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎవరికి ఇచ్చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళకి? 2 lakhs ఇంటూ 16%. అంతే. ఎంత ఇవ్వాలి మళ్ళీ? 32,000 ఇచ్చేయాలి. అంటే ఇంకెంత మిగులుతుంది? 1,68,000. 1,68,000. ఈ 1,68,000 ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఈక్విటీ షేర్. ఎంతమంది ఉన్నారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్? 30,000. అంటే డివైడ్ బై 30,000. అంటే ఈసారి ఎంత వస్తుందమ్మా ఒక్కొక్కరికి డివిడెండ్? 5.6. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ థర్డ్ ఇయర్ కి ఫోర్త్ ఇయర్ కి సేమ్ ఉందా డివిడెండ్? అందుకే చెప్పాడు లాస్ట్ లో చూడండి, ద డివిడెండ్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇట్ మే వ్యారీ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అర్థమైందా? అదే మీరు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఫస్ట్ అది తీసుకుంటున్నాడు ఎంత? 32,000 తీసుకుంటున్నాడు. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? కంపెనీకి లాభం ఏంటి సార్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ వల్ల? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వల్ల లాభం ఏంటి అంటే రేపు పొద్దున్న ఎక్కువ శాలరీ వస్తుంది అనుకో, వీడు 32,000 తీసుకుంటాడు, అంతకుమించి ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోడు. మిగతా ఎవరికి ఇవ్వచ్చు? మెయిన్ ఓనర్స్ ఇవ్వచ్చు. మెయిన్ ఓనర్స్ అంటే ఎవరు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా పక్కన పెట్టండి. ఇది ఏంటి? ప్రాఫిట్స్ పరంగా చూస్తే ఇలాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అసెట్స్ 15 lakhs బిజినెస్ మూసేస్తున్నాం అనుకున్నాం. బిజినెస్ మూసేస్తున్నప్పుడు ఈ 15 lakhs అసెట్స్ ఉన్నాయి కదా, అమ్మేశాను నేను. అమ్మేస్తే నాకు 10 lakhs వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఎంత వచ్చింది? 10 lakhs. ఫస్ట్ ఎవరికి పేమెంట్ చేయాలి? ఫస్ట్ బిల్ పే చేయాలి, అవునా? ఎంతది? 2 lakhs. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరు పేమెంట్ చేయాలి? క్రెడిటర్స్ పేమెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎవరు పేమెంట్ చేయాలి? పేమెంట్ చేసేస్తే ఇంకా నాకు ఇద్దరైనా మిగిలిందా? లేదు సార్. అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి డబ్బులు రావు, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి డబ్బులు రావు, లాస్ అయిపోయారు అనమాట. అర్థమైందా? కొంచెం మారుతాం. 10 lakhs నేను 12 lakhs చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఎవరు పేమెంట్ చేస్తాను? 2 lakhs పేమెంట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ క్రెడిటర్స్ పేమెంట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్ పేమెంట్ చేస్తాను. ఇంకెవరున్నారు? ఇద్దరు ఉన్నారు. ఎవరు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి?
Preference Preferential shareholders. మిగిలిపోయిన 2 lakhs ఫస్ట్ వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. Yes, sir. అప్పుడు ఈసారి ఎవరు లాస్ అయిపోయారమ్మా? ఈక్విటీ Equity shareholders. ఇంకొకసారి మారుద్దాం. 10 నుంచి 12 చేసాను, 12 నుంచి 13 చేస్తాను. ఇప్పుడు ఎంత కమ్మాను మెసేజ్ ని? 13 కమ్మాను. మళ్ళీ ఫస్ట్ బిల్స్ పేబుల్ కి ఇచ్చేసాను, నెక్స్ట్ క్రెడిటర్స్ కి ఇచ్చేసాను, నెక్స్ట్ డిబెంచర్స్ కి ఇచ్చేసాను, నెక్స్ట్ ఈ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా ఇచ్చేసాను. ఇంకెంత మిగిలింది? ఇంకా 1 1 lakh. ఆ 1 lakh ని ఈ ఉన్న 30,000 మెంబర్స్ కి పంచుతాను అన్నమాట. మిగతా అమౌంట్ అంతా ఏమైపోయినట్టు వాళ్ళు Loss అయిపోయిన. loss. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. లేదు, ప్లస్ 2 lakhs వచ్చింది నాకు. నేను 15 lakhs నేను బాగా బార్గెన్ చేసి 15 lakhs కి అమ్మగలిగాను. Yes, sir. అప్పుడు బిల్స్ పేయబుల్ 2 lakhs వెళ్ళిపోద్ది, క్రెడిటర్స్ కి ఏమో 5 lakhs వెళ్ళిపోద్ది, డిబెంచర్స్ కి ఏమో 3 lakhs వెళ్ళిపోద్ది, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏమో 2 lakhs వెళ్ళిపోద్ది. మిగిలిన 3 lakhs ఎవరికి చేయొచ్చు హ్యాపీగా? Equity shares. అందరికీ డబ్బులు వచ్చేసినాయి. ఓకేనా? ఇంకొక ఛాన్స్ ఉంది. 15 lakhs కాదు, నేను 16 lakhs అమ్మాను అనుకో, 1 లక్ష ఎక్కువ అమ్మాను. ఆ 1 లక్ష ఎక్కువ ఎవరు తీసుకుంటారు? Equity Equity shareholders. shareholders. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నాం ముందలకి? ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఉంది, మైనస్ పాయింట్ ఉంది. ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి? ఇంకా మిగిలినంతా కూడా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కే. అది ప్రాఫిట్ లో అయినా సరే, క్యాపిటల్ లో అయినా సరే. ఆడు ఓన్లీ కూడా ఆడికి కావాల్సిన ఆ అమౌంట్ లో డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు బయటికి. అర్థమైందా? Yes, sir. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఈ లెవెల్లో ఇలా అర్థమైందా? చాలా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఈ డిఫరెన్సియేషన్ అర్థమైందా మీకు? అర్థమైంది సార్. ఓకే. సో ఇంకొకసారి ఏమనుకోకుండా, ఇప్పుడు మన థియరీ అంతా చదువుకున్న ప్రాబ్లమాటిక్ లో చేసాం కాబట్టి ఇంకొకసారి సమిత చదువుతుంది, టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ చదువుతుంది. ఇంకా అర్థమైపోవాలి. ఇంకా నెమ్మదిగా చదవమని ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్తాను. Okay, sir. Preference shares. A preference share is one which fulfills the following conditions. First one, that it carries a preferential right to dividend to be paid, whether as a fixed amount payable to preference shareholders or an amount calculated by a fixed rate of nominal value of each share before any dividend is paid to the equity shareholders. అర్థమైందా? అర్థం కాదు. అది ఇదిగోండి 16%, 5%, 10% ఎంత అయితే పర్సంటేజ్ ముందుగా మాడుకున్నామో ఆ పర్సంటేజ్ ఇచ్చేస్తాం అంతడికి డివిడెండ్. అర్థమవుతుందా? మిగిలింది ఎవరికి ఇస్తాం? ఈక్విటీ వాళ్ళకి ఇస్తాం. నెక్స్ట్, that with respect to capital, it carries or will carry on the winding up of the company the preferential right to the repayment of capital before anything is paid to equity shareholders. క్యాపిటల్ కూడా ఎవరికి ఇచ్చేస్తున్నామమ్మా? అసెట్స్ అమ్మేగా మిగిలిన డబ్బులు ఫస్ట్ ఎవరికి ఇస్తాం? ప్రిఫరెన్స్ షేర్లకి ఇస్తున్నాం. మిగిలిన మాత్రకే ఈక్విటీ షేర్. నెక్స్ట్, equity shares are ordinary shares. An equity share is a share which is not a preference share. In other words, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital are called as equity shares. Okay. The equity shareholders are entitled to share the distributable profits of the company after satisfying the dividend rights of the preference shareholders. The dividend on equity shares is not fixed and it may vary from year to year depending upon the amount of profits available for distribution. Any doubts? No, sir. మనం చెప్పుకున్న ఈ ప్రాబ్లమాటిక్ ని మనం చదివిన థియరీకి సెట్ అయిందా? ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయి ఎవరికన్నా? సెట్ అయింది సార్. నెక్స్ట్ అమ్మ, సో ఈ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటి? మీనింగ్ ఆఫ్ కంపెనీ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్, కేటగిరీస్ ఆఫ్ షేర్స్ నేర్చుకున్నాం. ఐ మీన్ షేర్ క్యాపిటల్. అండ్ షేర్ అంటే ఏంటి? టోటల్ క్యాపిటల్ ని ఫ్రాక్షనల్ యూనిట్స్ లో మారిస్తే ఒక్కొక్కరికి వచ్చే షేర్ ని ఏమంటారమ్మా? టోటల్ ఎంతమంది అయితే షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో అంతమందికి మనం డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటారమ్మా? షేర్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఆ షేర్స్ ఎన్ని టైప్స్? 2 టైప్స్. ఒకటేమో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇంకోటి ఈక్విటీ షేర్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి? 2 చోట్ల ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఒకటి ఏంటంటే డివిడెండ్ ఇచ్చేటప్పుడు, అండ్ వైండింగ్ అప్ టైంలో క్యాపిటల్ కి. ఈ 2 చోట్ల కానీ ఎలాంటి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అర్థమైందా?
Yes, sir. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా రెండింటికి? అర్థమైంది సార్. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? నో సార్. ఎవరికైనా ఇంకెవరికైనా డౌట్ లేదు కదా? మొహమ్మద్ జైద్. ఓకే, హెడ్డింగ్ పెట్టినమ్మా, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అందరూ రాసుకోండి. A salient feature of the share capital of a company, is that a salient feature of the share capital of a company is that the amount on its share can be gradually collected in easy installments, spread over a period of time, depending upon its growing financial requirement. Next one, full stop, continuation. The first installment is collected along with application. And is known as application money. The second installment on allotment, and the remaining money is collected in installments known as calls. Next one, however, full stop, continuation. However, is known as calls, CALLS. Okay, sir. Next one, however, in no way company can call full amount on shares. In no way a company can call full amount on shares at the time of application. So issue of shares అంటే ఏంటంట, కంపెనీ షేర్స్ రిలీజ్ చేయడం, పబ్లిక్ లో రిలీజ్ చేయడాన్ని ఏమంటారో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. అలా ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు దాని మీద ఉన్న మనీ అమౌంట్ అంతా కూడా ఒకేసారి తీసుకోరంట. దాన్ని 3 మెయిన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ తీసుకుంటారంట. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏమంటారంట, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ పబ్లిక్ ని అమౌంట్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి కంపెనీకి మాకు షేర్లు కావాలని అని అడిగేటప్పుడేమో కొంత అమౌంట్ తీసుకుంటారు. అలా అడిగిన వాళ్ళకి కంపెనీ షేర్స్ ని అలాట్ చేస్తుంది అనమాట, ఇస్తుంది. షేర్స్ ని ఇవ్వడాన్ని ఏమంటారమ్మా, అలాట్ చేయడం అంటారు. సో అలా అలాట్ చేసే టైంకి ఇచ్చే కొంత అమౌంట్ తీసుకుంటారు. అండ్ లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రూపంలో తీసుకుంటారమ్మా. ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ ని కాల్స్ ఉంటారు, ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్, ఫైనల్ కాల్. ఫస్ట్ టైం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు సెకండ్ కాల్, ఇంక మనీ అంతా అయిపోయింది, లాస్ట్ టైం బిల్ కాల్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఏమంటారమ్మా, ఫైనల్ కాల్.
సో ఇన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లోని షేర్ మీద ఉన్న అమౌంట్ ని కంపెనీ తీసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? షేర్ హోల్డర్స్ నుంచి. అర్థమైందా? Yes, sir. సో మిగిలిన క్లాస్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దామమ్మా. ఇప్పటి వరకు థియరీ జరిగింది, రేపు ప్రాబ్లమాటిక్ స్టార్ట్ అవుద్ది. జరిగిన థియరీ అంతా కొంచెం ఇంట్లో స్టడీ చేసి రేపు క్లాస్కి రండి. థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. Thank you, sir.